चिट्टी का सफ़र चिट्टीना लेटर लेटरुடைய ट्रैवल लेटर எப்படி ट्रैवल செய்யுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் चिट्टी का सफ़र अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में ज़िंदगीना எங்களோட வாழ்க்கையில் உங்களுடைய 10-12 வருஷத்தோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் யாருக்காவது ஒரு ஆளுக்கு लेटर எழுதியிருப்பீங்க तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे ये पत्र நீங்கள் எழுதின அந்த லெட்டர் எப்படி கரெக்டான सही करेक्टाன पते एड्रेस और समय टाइम पर समय ना टाइम पर किस तरह पहुँचे होंगे எப்படி सेंद्रहू यह बहुत सी बातें पर निर्भर करता है இது ஒரே ஒரு இதெல்லாம் நிறைய விஷயத்தை டிபெண்ட் பண்ணும் बहुत सी बातों पर निर्भर करता है बहुतना நிறைய बातों நிறைய விஷயத்தை पर निर्भर करता है निर्भरना डिपेंड பண்ணும் जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है அப்படி எப்படின்னா ஒரு லெட்டர் என்னங்க किस स्थान स्थानना प्लेस ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு भेजी जा रही है எப்படி அனுப்பப்படுது संदेश पहुँचने की कितनी जल्दी है நம்மளோட इन्फॉर्मेशन எத்தனை எவ்வளோ சீக்கிரமாக போய் சேரணும் तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं तुमने पूरा और ठीक पता फुल एंड करेक्टाना एड्रेस पताना एड्रेस எழுதியிருக்கீங்களோ இல்லையோ तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं நீங்கள் அந்த லெட்டருக்கு மேலே स्टैम्प डाक टिकट ना स्टैम्प लगाया है कि नहीं आदि ना एक्सेट्रा अब प्रश्न यह उठते हैं இப்போ प्रश्न நம்மளோட டவுட் இது எப்படின்னு என்னன்னா आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए எதுக்கு நம்ம லெட்டரில் இந்த ஸ்டாம்ப் ஒட்டிக்கணும் पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है फुल एंड करेक्ट एड्रेस पूरे ना फुल ठीक ना करेक्ट पता ना पते ना एड्रेस मतलब क्या है मतलब ना अर्थम है ना ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए தேவைப்படும்போ ज़रूरत அப்படின்னா தேவை पर ज़रूरत पड़ने पर संदेश ना इन्फॉर्मेशन संदेश को जल्दी कैसे पहुंचा जाए நம்மளுக்கு தேவைனா எப்படி நம்ம சீக்கிரமாக இந்த இன்ஃபர்மேஷனை அனுப்ப முடியும் पहुंचायाना அனுப்புறது स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है स्थान बदलने से प्लेस மாற்றுறதுனால இந்த चिट्ठी இந்த லெட்டர் चिट्ठी के पहुंचने पर அப்படி चिट्ठी போய் சேர்றதுக்கு எந்த असर पड़ता है क्या असर पड़ता है असरना इम्पैक्ट அது எப்படி போய் சேரும் அப்படிங்கிற டவுட் நம்மளுக்கு வரும் इसमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो இதில் சில டவுட்ஸுக்கெல்லாம் क्लियरेंस நம்மள்கிட்டயே இருக்கும் खासकर तुम में से उसके पास जो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं उंगलोட खासकरना मेनली तुम में से उंगले उंगा सराउंडिंगले उनके पास जो डाक टिकट इकट्ठा करने का डाक टिकट ना स्टैम्प कलेक्शन कलेक्ट பண்ணுறது इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं நீங்கள் ஒரு நோட் புக் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான டிஃபிகல்ட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஒன்றொன்னா சொல்லும்போது எழுதிக்கோங்க பை ஹார்ட் பண்ணிக்கோங்க इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए लिफाफों को गौर से देखें உங்களுடைய இந்த क्वेश्चनக்கு आंसर தேவைனா इन सवालों को सवालना क्वेश्चन जवाबना आंसर ज़रा கொஞ்சம் नीचे दिए गए கீழே கொடுத்தா लिफाफाना एनवलप ரெண்டு एनवलप கொடுத்துருக்குறாங்க लिफाफों को गौर से देखें उद्दू पारूंगा नल्ला पारूंगा दोनों पतों को दी गई जगह में लिखे दोनों पतों को दी गई जगह में लिखे
இங்கே பாருங்கள் 2 என்வலப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்வலப்பில் ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. மகாத்மா காந்தி ஜஹாं हो वहाँ. மகாத்மா காந்தி எங்கே இருக்கிறாங்களோ அங்கே. வர்தா, வர்தானா பிளேஸோட பேர், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இன்னொரு லெட்டர் இருக்குது, என்வலப் இருக்குது, அதுக்கு மேலே ஸ்டாம்ப் ஒட்டியிருக்கிறாங்க, கரெக்டான அட்ரஸ் எழுதியிருக்காங்க, பின்கோடு கொடுத்துருக்காங்க. ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है. இந்த 2 एड्रेसुம் எப்படி डिफरेंटाக இருக்குது. गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है. गांधी जी को भेजे गए, भेजेना அனுப்பினா அந்த லெட்டரில் இந்த அட்ரஸ் எழுதுகிற இடத்துல என்ன இருக்குது, மகாத்மா காந்தி ஜஹாं हो वहाँ வத்ரா. மகாத்மா காந்தி எங்கே இருக்கிறாங்களோ அங்கே, அப்புறம் பிளேஸ் பேர் வத்ரா. जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर, இன்னொரு என்வலப்பில் என்ன எழுதியிருக்காங்க, இமாரத் யா संस्थान, संस्थानना टाउन प्लेस, संस्थान से लेकर शहर तक का नाम, शहर ना सिटी, सिटीയുടെ नाम लिखा हुआ है. पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से, அந்த அட்ரஸில் ரெண்டாமத்த என்வலப்புக்கு மேலே அட்ரஸில் வந்து சோட்டினா சின்ன பௌகோலிக் இக்காய், பௌகோலிக் இக்காய்னா ஜியோகிராஃபிக் யூனிட்னா சின்ன பிளேஸ், இக்காய்னா சின்னது, பௌகோலிக்னா ஜியோகிராஃபிக்கல் அப்படின்னா புவியல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. இக்காயுமே शुरू करके बड़ी की और बड़े है, சின்னதாக யூனிட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டு பெரிய யூனிட்டுக்கு போயிருக்காங்க, பெரிய அட்ரஸில் பெரிய இடத்துக்கு போயிருக்காங்க. அப்படி ஃபஸ்ட் என்ன எழுதுவாங்க, ஃபஸ்ட்டு பேர் எழுதுவாங்க, அதுக்கப்புறம் போஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் டவுன், அதுக்கப்புறம் சிட்டி, அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட், அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஸ்டேட், அதுக்கப்புறம் இந்தியா, இல்லைன்னா எந்த கண்ட்ரியோ அந்த கண்ட்ரி நேம் எழுதுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி சின்ன யூனிட்லேருந்து பெரிய யூனிட்டுக்கு போயிருக்காங்க. छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद, அப்படின்னா छोटी सी बड़ी भौगोलिक इकाई का, छोटी से சின்னதுலேருந்து बड़ी भौगोलिक इकाई பெரிய இந்த ஜியோகிராஃபிக்கல் யூனிட் का मतलब यह, मतलबना मीनिंग यह हुआ कि घर के नंबर के बाद, வீட்டு நம்பருக்கு அப்புறம் கலினா ஸ்ட்ரீட், மொஹல்லா, ஒரு மொஹல்லானா ஒரு இடத்துல இருக்கிற ஒரு நம்மளுடைய என்ன சொல்லுவாங்க, நிறைய வீடெல்லாம் ஒரே இடத்துல இருந்து அந்த காலனி ஏரியா, மொஹல்லேக்கா நாம், ஃபிர் காவ், அதுக்கப்புறம் சின்ன வில்லேஜ், கஸ்பேனா டவுனு, அதுக்கப்புறம் शहरना सिटी, जिस हिस्से में है उसका नाम, शहर के जिस हिस्से में है, இந்த டவுனோட எந்த பாகத்தில் இருக்குதோ அந்த நாம். फिर गांव या शहर का नाम, அதுக்கப்புறம் विलेज इलाटी टाउन का नाम. शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं. நம்மளோட சிட்டிக்கு அப்புறம் எழுதுகிற நம்பருக்கு பின்கோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है. ஒரு இடத்துக்கு ஒரு பின்கோடு, எல்லா இடத்துக்கும் ஒரே பின்கோடு கிடையாது, ஒரு இடத்துக்கு ஒரு பின்கோடு கொடுத்துருக்குறாங்க. हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है. यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है. அப்படின்னா இந்த பின்கோடு தேவை எதுக்குப்படுதுங்கிறது நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे गांव शहर है. நம்மளுடைய தேஷ்னா கண்ட்ரி, நம்ம கண்ட்ரியில் अनेक ऐसे कस्बेना நிறைய சின்ன டவுன், गांव, विलेज, शहर, सिटी है, जिनके नाम एक जैसे है. எல்லாத்தோட பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்குது. சில இடத்துல சேம் நேமு, ஆனால் அது வேறு ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம், வேறு வில்லேஜில் இருக்கலாம், அப்படி பேரெல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है. नाम पते के बाद
पते के बाद ना एड्रेस कपरा पिन कोड लिखने से पिन कोड எழுதுறதுனால கரெக்டான அந்த பிளேஸோட पता लगाने में डाक झांटने वाले அப்படின்னா லெட்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குற போஸ்ட்மேன் कर्मचारियों को मदद मिलती है அவங்களுக்கு அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது அது வேறு வேறு இடத்துக்கு எங்கெங்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அது அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு और पत्र जल्दी बांट जा सकते हैं और இந்த லெட்டர் வந்து சீக்கிரமாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है पिन சொல்றது पोस्टल इंडेक्स नंबर ओडे चिन्ह रूप किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है எந்த प्लेसोड पिन कोड 6 डिजिटा इरुक्को हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है और नंबर को और करेक्टाன ஒரு प्लेसोड அர்த்தம் இருக்கும் அந்த பிளேஸுக்கு இந்த நம்பர் ஒரு எந்த பிளேஸுக்கு எந்த நம்பரோ அந்த நம்பர் தான் எழுதணும் उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016 உதாரணத்துக்கு NCERTக்கு அனுப்பின ஒரு என்வலப்பில் நம்பர் 110016 इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब या जम्मू कश्मीर का है அப்படின்னா இந்த पहले स्थान पर दिया गया पहले அப்படின்னா फर्स्ट இதில் ஸ்தானத்தில் கொடுத்த அந்த நம்பர் வந்து दिल्ली हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब जम्मू कश्मीर का है काश्मीर नंबर अगले 2 अंक नेक्स्ट रंड यानी அப்படின்னா 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली அப்போ नेक्स्ट ரெண்டு லெட்டர் 10 இது வந்து தை அப்படின்னா டிசைட் பண்ணுது என்ன டிசைட் பண்ணுது दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राष्ट्र நம்ம ராஷ்டிரத்தோட நம்மளோட कंट्रीயோட राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है उपक्षेत्र அப்படின்னா उपक्षेत्र அந்த அதில் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த டில்லியில் இருக்கிற அந்த இடத்துல दिल्ली का कोड है उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है अगले 3 अंक यानी नेक्स्ट 3 अंक 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है அதுக்கப்புறம் अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के दिल्लीयोட மற்ற பிளேஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த பிளேஸில் கொடுக்க வேண்டிய அந்த जहाँ से डाक बांटी जाती है லெட்டர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த उपक्षेत्रோட பேர் கோடு अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो स्कूल வந்து எந்த இடத்துல இருக்குதோ அந்த எந்த இலாக்கே எந்த प्लेஸில் வருதோ அந்த प्लेஸோட पिन कोड நீங்கள் कलेक्ट பண்ணிக்கோங்க अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो வீடு எந்த प्लेஸில் இருக்குதோ அந்த प्लेஸோட पिन कोड நீங்கள் आइडेंटिफाई பண்ணுங்க पिन कोड की जानकारी डाकघर से भी प्राप्त की जा सकती है पिन कोड जानकारीना इंफॉर्मेशन डाकघर से प्राप्त की जाती है डाकघर அப்படின்னா पोस्ट ऑफिस प्राप्तना अवेलेबल की जा सकती है ना मुड़ियू डाकघर में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी எப்படியோ அப்படியே पिन कोड डायरेक्टरी அப்படிங்கிறது புக்கு நம்ம पोस्ट ऑफिसல வாங்க முடியும் तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा उंगलुடைய प्लेसोட पिन कोड उंगलुடைய मोहल्ले में लगे நம்மளுடைய ஏரியா मोहल्ले ஏனா ஏரியா உங்க ஏரியால लगे लेटर बॉक्स தெரியல உங்களுக்கு லெட்டர் போடுற लेटर बॉक्स அந்த लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा அதோட மேலேயே எழுதி இருப்பாங்க प्रमुख जगहों शहरों के
पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं. ரொம்ப பிரமுகனா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் முக்கியமான ஷஹரோடது முக்கியமான டவுனோட சிட்டியோட இதெல்லாம் பின்கோடு உங்களுக்கு எங்கே கிடைக்கும். टिकट संग्रह का शौक काफ़ी लोकप्रिय है. இந்த டிக்கெட் சங்கிரகனா ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங் அது ரொம்ப ஃபேமஸானது. உலகம் மொத்தம் நிறைய பேர் இப்படி डाक टिकट को संग्रह करते हैं அப்படின்னா இந்த स्टैम्प्स कलेक्ट பண்ணுவாங்க. धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक में जुड़ी और बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं. ओनली स्टैम्प மட்டும் இல்லாமல் மற்ற அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்லோலி टिकट संग्रह के अलावाना அது மட்டும் அல்லாமல் डाक से जुड़ीना போஸ்டலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட வேறையும் பொருள்களை எல்லாரும் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा. இதுக்கு डाक का विज्ञान அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த தப்பாக இருக்காது. क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है. உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த விஞ்ஞானுக்கு என்ன பேர் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு. पता करो और यहाँ लिखो. डाक का विज्ञान அப்படின்னு எழுதலாம். पिन कोड की शुरुआत शुरुआतना स्टार्ट आनது 15 अगस्त 1972 15 अगस्त 1972 को डाकतार विभाग ना पोस्टल डिपार्टमेंट पोस्टल नंबर योजना அப்படிங்கிற பேரில் पोस्टल नंबर योजना के नाम से की. जाहिर ना ऑब्वियसली जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर गांधी जी को कड़चा इन लेटर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर அவங்களுக்கு கிடைச்ச எந்த லெட்டர்ல पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था. इस्तेमाल ना यूज़ नहीं किया गया था पर इस्तेमाल ಆಗಲೇ. फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है. डिफरेंस सिर्फ पिन कोड का नहीं है. पिन कोड மட்டும் இல்லை. समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है. समय के साथ அப்படின்னா டைம் எப்படி போகுது அப்படி டைமுக்கு சேர்ந்து डाक சேவாவோனா போஸ்டல் சர்வீஸ் அதிலும் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துட்டே இருக்குது. बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे. बहुत पुराने समय में ओल्डन डेज कबूतरना पीजन के द्वारा मूलमा संदेश भेजे जाते थे. मैसेज भेजे जाते थे अनपिटिंदागा. जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है. இப்போ நம்ம வந்து இந்த மெசேஞ்சரான கபூத்தர் சந்தேஷ் வாகக்னா மெசேஞ்சர் இந்த பீஜன் பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது तो उन इंसान की बात कैसे न हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे. जब संचार और परिवहन ना संचारना நம்ம ट्रैवल பண்ணுறதுக்கு और परिवहनना ट्रांसपोर्ट के साधनना பொருள் बेहद सीमित थे. एक्सट्रीमली लिमिटेड இருந்தது. बेहद एक्सट्रीमली सीमित लिमिटेड. அந்த டைமில் उन इंसानों की बात कैसे ना हो. எந்த इंसानों की बात எந்த ஹியூமன் பீயிங்கோட பற்றி நம்ம பேசணும். அவங்க இந்த மாதிரி परिवहन साधन बेहद सीमित அப்படின்னு लिमिट ஆகிருக்கும்போது जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे. டாக்னா லெட்டர் கொடுக்குற வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தால் அந்த ஹியூமன் பீயிங்ஸை பற்றி நம்ம பேசணும். बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही
आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे. बात हो रही है ना, நம்ம இப்படி யார் பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறோம்? उन हरकारों ना पोस्टमैन मैसेंजर कि जो पैदल ही आम आदमी तक, पैदल ही ना நடந்துட்டு தான், எந்த வெஹிக்கலும் இல்லாமல் ஆம் ஆத்மினா சாதாரண மனுஷங்க, ஆம் ஆத்மி தக் சிட்டி பத்திரி லெட்டர்ஸ் எல்லாம் பहुंचाने சேர்த்துக்கிற काम करते रहे. அந்த வேலை போஸ்ட்மேன் வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தா அந்த ஹியூமன் பீயிங் பற்றி நம்ம பேசணும். राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे. राजा महाराजाओं के पास ना அந்த அன்னைக்கு இருக்கிற ராஜா, அந்த கிங்ஸ் அவங்கக்கிட்ட எல்லாம் குட்சவார்னா அந்த ஹார்ஸ் ரைடர்ஸ், ஹார்ஸ் இருந்தது. அதில் அவங்க ஹர்கார் அந்த போஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்கறது இருந்தால் அந்த மெசேஜ் எல்லாம் சொல்கிறதுக்கு அவங்க அந்த ஹார்ஸில் போயிட்டே இருந்தாங்க, அந்த குதிரை சவாரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचाना होता था. हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचाना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी. இந்த हरकार இந்த पोस्टमैन सिर्फना ओनली हर तरह की जगहों எல்லா இடத்துக்கு மட்டும் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை, இந்த லெட்டர்ஸ் पहुंचाना மட்டும் இல்லை, बल्कि बदला डाक की रक्षाना அந்த போஸ்ட்டுக்கு அந்த ரக்ஷணை பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ரக்ஷானா அதோட சேஃப்டியும் பார்க்க வேண்டியது இருந்தது. டாக்கு லுட்டேரே அப்படின்னா டாக்கு, அப்புறம் இந்த திருடங்க எல்லாம், और जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था. இந்த திருடங்க டாக்குங்க, அப்புறம் ஜங்லி ஜான்வர், ஜங்லினா அந்த ஃபாரஸ்ட் அனிமல், ஜான்வர்னா அனிமல், சப்பேட்னா அட்டாக் ஆகிற செய்கிற ஒரு இது இருந்தது, அவங்களுக்கு பயமும் இருந்தது. डर हमेशा बना रहता था, எப்போவுமே அதை பற்றி அவங்க பயப்பட்டுட்டே இருந்தாங்க. आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम या पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है. இப்போவும் இந்த ஜங்லி பாரதிய டாக் சேவானா இந்தியன் போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட். துர்கம்னா ரொம்ப கஷ்டம், அங்கே போய் சேர்றதே ரொம்ப கஷ்டம், அந்த மாதிரி இருக்கிற இடம். பஹாடி இலாக்கோனா ஃபாரஸ்ட், ஜங்கல் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துக்கு டாக் पहुंचाने के लिए இந்த லெட்டர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த போஸ்ட்மேனே தான் இப்போது டிபெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. இந்த போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டு இவங்க தான் கொடுக்கணும். जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जंस्कार जैसी कई जगह है. அது எல்லாம் ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கிற லடாக்கில் இருக்கிற அந்த பஹாடி ஏரியா அப்படின்னா அந்த ஹில் ஸ்டேஷன் மேலே இருக்கு, ரொம்ப ஜங்லி மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. जैसी कई जगह है जहाँ हरकारे டாக் पहुंचाते हैं. அந்த மாதிரி எல்லா பிளேஸுக்கும் இந்த போஸ்ட்மேன் போயிட்டு அந்த போஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. आजकल तो संदेश भेजने के नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं. இப்போ என்னன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக, ஆஜ்கல்னா இப்போ, तो संदेश भेजने மெசேஜ் भेजने அனுப்புறதுக்கு नए புதுசாக और तेज साधन ரொம்ப ஸ்பீடாக மெசேஜ் அனுப்புகிற तेज साधन, स्पीड, तेजना स्पीड, साधन आसानी से, ईजिली, आसानीना ईजिली, आसानी से उपलब्ध, अवेलेबल, उपलब्ध हो गए हैं, आसानी से उपलब्ध हो गए हैं. ஈஸியாக அனுப்புகிற மாதிரி, ரொம்ப சீக்கிரமாக ஈஸியாக மெசேஜ் அனுப்புகிற புதுசாக பொருள்கள் இப்போது अवेलेबल இருக்குது. டாக் बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं. डाक बांटने में ना पोस्ट வந்து கொடுக்கறதுக்காக हवाई जहाज़னா இந்த प्लेन सर्विस, அப்புறம் पानी के जहाज़ இந்த படகுன போய்
அப்படின்னா ஷிப் அந்த மாதிரி. और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं அதுவும் எல்லாமே வேறு என்னென்னமோ புதுசாக நம்ம இந்த டாக்குக்காக கொடுக்கறதுக்காக புதுசாக பொருளை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. डाक विभाग भी पत्र मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा जा रहा है. डाक विभाग भी पोस्टल सर्विस இப்போ பத்திரனா லெட்டர், மணி ஆர்டர்னா பணம் அனுப்பி கொடுக்குறதுக்கு சாத் அதோடு சேர்ந்து இமெயில் அனுப்புறது, பதாயி கார்டுனா ग्रीटिंग्स कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है எல்லாமே இப்போ ஜனங்களுக்கு पहुंचा रहे हैं அப்படின்னா சேர்த்துறது, ஜனங்களுக்கு சேர்க்கப்படுது. कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई ढाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है. कबूतरों की उड़ान से இந்த பீஜன் நம்ம அனுப்பி அந்த மெசேஜ் அனுப்புறதுலேருந்து பிடிச்சிட்டு லேக்கர் हवाई ढाक सेवाना இந்த ஃப்ளைட் சர்வீஸ் தக்கா சஃபர் அது வரைக்கும் இருக்கிற சஃபர்னா ट्रैवल. दिलचस्पना ரொம்ப इंटरेस्टिंग करने वाला है. यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है. सोचकरना யோசிச்சுட்டு ஆச்சரிய நம்மளுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாயிடுது. எதுக்குன்னா கபூத்தரும் இப்படி சந்தேஷவாக மெசேஞ்சராக ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு. कबूतर की कई प्रजातियाँ होती है. कबूतरिல் இந்த பீஜனில் நிறைய कैटेगरीज இருக்குது. और ये सभी संदेश ले जाने का काम नहीं कर सकती. இது எல்லா கேட்டகரியில் இருக்கிற பீஜனும் இந்த மெசேஜ் கொண்டு வர்றது பண்ணுற வேலை செய்யாது. गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके ढाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है. गिरहबाज அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி இருக்குது. அது மட்டும்தான் அதே ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு गिरहबादिया हमरा वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षितना ट्रेनिंग கொடுத்து டாக் சந்தேஷ் भेजने के இந்த மெசேஜ்க்கு அனுப்புறதுக்கு தயார் செய்வாங்க. आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है. आखिर அப்படின்னா கபூத்தர் अपना रास्ता அவங்களுடைய அந்த ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தேடுறது. उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं. उन प्रवासीना நம்ம வேறு நாட்டிலேருந்து நம்ம நாட்டிലേക്ക് வர்ற பேர்ட்ஸ் இந்த மைக்ரேட் பண்ணிட்டு வர்ற பக்ஷியான பேர்ட்ஸ் के बारे में அவங்க பற்றி நீங்கள் யோசனை பண்ணுங்கள். எத்தனையோ சேக்கடோ எத்தனை ஆயிரக்கணக்கு மீல் அப்படின்னா மைல் தூரமாக அந்த கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அது அப்படி கரெக்டான வேல் ராஸ்தா ஒரு சஹி ஜக தைக்கர் பார்த்தேன். கரெக்டான இடத்தை கண்டுபிடிச்சி வந்துட்டு திருப்பி அதே ரோடில் அதே வேலை அது போயிடும் இல்லைங்களா. அதை பற்றி யோசிக்க சொல்கிறாங்க. उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हमारा कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है. उड़ीसा पुलिस ना ओडिशा पुलिस खास तौर पर हमारा कबूतरों का इस्तेमाल ना यूज़ பண்ணுறது. राज्य के कई दुर्गम इलाकों में அவங்களுடைய அந்த ஸ்டேட்டில் அந்த ஒரிசா ஸ்டேட்டில் வந்து ரொம்ப துர்கமான கஷ்டமாக இருக்கிற இடத்துல அங்கே போய் சேர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி இருக்கிற इलाकों அந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு இந்த कबूतरों को यूज़ कर रहे हैं पहुंचाने के लिए संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है. कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए. कानून व्यवस्था நம்மளோட கண்ட்ரியில் இருக்கிற அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிற லா
அப்புறம் சங்கட் और अन्य मौकों पर कष्ट ஏதாவது ப்ராப்ளம் வர்ற சங்கட்னா ப்ராப்ளம் और अन्य मौकों पर வேறு ஒரு मौकों पर ना सिचुएशन पर संदेश के लिए कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं இந்த कबूतரை விட்டுட்டு மெசேஜ் அனுப்புவாங்க कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है இந்த கபூத்தரை விட்டுட்டு மெசேஜ் அனுப்புறது ரொம்ப சீப்பாயிட்டு இருக்கிற அந்த காஸ்ட் வந்து ரொம்ப சீப் उन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं इन कबूतरों का जीवन அப்படின்னா அவங்களோட ஆயுசு வந்து 15 to 20 साल 20 years வரைக்கும் தான் இருக்கும் அதில் 8-10 साल तक का वे बहुत अच्छा काम करते हैं 8 to 10 year வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப நல்லா வேலை செய்வாங்க स्वस्थ कबूतर स्वस्थना ரொம்ப ஹெல்த்தியான कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है அது ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு நாளில் स्वस्थ कबूतर एक दिन में ஒரு நாளில் 1000 किलोमीटर ஒரு நாள் 1000 किलोमीटर வரைக்கும் அது வந்து பறந்து போக முடியும் यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो எப்படின்னா ஏதாவது इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट संदेश पहुंचाने का हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है அப்போ 2 कबूतर 2 पिजனுக்கு அனுப்புவாங்க ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे ஏதாவது வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு ஒரு கபூத்தர் அடிபட்டாலோ இன்னொன்று அது வந்து दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे இன்னொரு கபூத்தர் வந்து அது அந்த டெஸ்டினேஷன் வரைக்கும் போக முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था शायद ना अनेकமாக यह पढ़कर मोस्टली இந்த இது படிச்சுட்டு உங்களுக்கு என்ன தோணும் இந்த सेकंड वर्ल्ड वार दूसरे विश्व युद्ध सेकंड वर्ल्ड वार में संदेश पहुंचाता जो कबूतर அந்த கபூத்தர் எந்த ஒரு கபூத்தர் அந்த सेकंड वर्ल्ड वारல சந்தேஷ் வந்து மெசேஜ் வந்து பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தது அதை பற்றி நம்மளுக்கு படிக்கணும்னு தோணும் इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेज़ी में छपी एक किताब में दी गई है இந்த பீஜனை பற்றி நேஷ்னல் புக் ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரஸ்ட்டில் अंग्रेजी में इंग्लिशिல் ஒரு புக் இருக்குதுங்க किताब का नाम है ग्रे नेक जो कि इन किताब के हीरो का भी नाम है இந்த புக்கோட ஹீரோட பேரும் அந்த பீஜனோட பேரும் ग्रे नेक दा अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छपे உங்களுக்கு அந்த புக்கை ஹிந்தியில் படிக்கணும் அப்படின்னா அந்த நேஷ்னல் புக் ட்ரஸ்ட்டுக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்பி அந்த புக்கை வந்து ஹிந்தியில் பப்ளிஷ் பண்ண சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க यह रहा उनका पता नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया फ्रेज 11 वसंत कुआ नई दिल्ली 110070 இந்த லெசனோட எக்ஸசைஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனாக்கா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.